دوستو سلام مسنون، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے اور احتیاط برتنے میں کوئی کوتاہی نہ برتتے ہوں گے۔ بہت ضرورت ہے احتیاط کی، یہی بات آج ہمیں اخباروں سے معلوم ہوتی ہے۔ اب آئیے آج کی اہم خبریں سنیں جو کہ راشٹریہ سہارا روزنامے میں شائع ہوئی ہیں۔ پاکستان کی جیت پر جشن منانا مہنگا پڑا۔ شری نگر، جموں و کشمیر پولیس نے پاکستان کے ٹیم انڈیا کے خلاف کرکٹ میچ جیتنے پر جشن منانے کے الزام میں 2 سرکاری میڈیکل کالجوں کے کئی طلباء کے خلاف انسداد غیر قانونی سرگرمیوں کی دفعات کے تحت FIR درج کی ہے۔ 24 اکتوبر کی رات کو دبئی میں پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کا پہلا میچ ہارا تھا۔ وادی کشمیر میں کئی جگہوں پر لوگوں کی طرف سے خوشیاں منانے کی اطلاعات آئی تھیں اور اسی سلسلے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں گورنمنٹ میڈیکل کالج شری نگر اور سکم میڈیکل کالج کے کئی طلباء کو بھی خوشیاں مناتے پایا گیا تھا۔ پولیس نے ان طلباء کے خلاف انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ FIR میں ابھی کسی کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے، تاہم ویڈیو میں دکھائی دینے والے طلباء کی شناخت ہونے پر ملزمان کے نام شامل کیے جائیں گے۔ ہمیں تو خوشی اس وقت منانا چاہیے جب ہمارے ملک کے ٹیم کی جیت ہوتی ہے۔ پاکستان ہمارا دشمن ملک ہے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہمارے ملک کے خلاف کرتے رہتا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ وہاں رہنے والے لوگ اگر دشمن کی تعریف کرتے ہیں، دشمن کی جیت پر خوشی مناتے ہیں، تو یہ بہت افسوس کی بات ہی سمجھی جائے گی اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ آرین کو نہیں ملی راحت، ضمانت عرضی پر آج پھر ہوگی سماعت۔ تعجب ہوتا ہے کہ کسی فلم ایکٹر کا بیٹا پکڑا جاتا ہے تو اس کی خبریں مختلف اخباروں میں سرخیوں میں ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، اس پر بھی واویلا ہو رہا ہے۔ ہم جیسے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو اور بات ہے، یہ فیصلہ کورٹ کرے گی۔ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھے بغیر کچھ نہ کچھ بکواس کریں۔ آج یہی ہو رہا ہے کئی لوگوں کی طرف سے۔ اس معاملے کو بھی ہندو مسلم بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر غلطی ہوئی ہے کسی سے بھی تو اسے سزا ملنی چاہیے، اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو نہیں۔ یہ کون طے کرے گا؟ یہ کورٹ کا کام ہے۔ کورٹ کا، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے۔ UP میں تبدیلی مذہب مخالف قانون کے خلاف الہ آباد کورٹ میں داخل ایک عرضی کے جواب میں UP سرکار نے ایک حلف نامہ داخل کیا ہے جس میں کہا ہے
کہ واضح ہے کہ کسی کمیونٹی کا مفاد ہمیشہ انفرادی مفادات سے بالا تر رہے گا۔ واضح رہے کہ 27 نومبر 2020 کو یہ آرڈیننس ریاست میں نافذ ہوا تھا۔ اس آرڈیننس کو صحیح قرار دیتے ہوئے ریاستی سرکار نے کہا کہ اس قانون کا مقصد سماج اور کنبے کے جذبات کو محفوظ رکھنا ہے، جس کے سبب سماج میں توازن قائم رکھنا ہے۔ دراصل الہ آباد ہائی کورٹ میں یو پی میں نافذ غیر قانونی انسداد تبدیلی مذہب ایکٹ 2021 کو چیلنج دیتے ہوئے ایسوسیشن فار ایڈوکیٹس اینڈ لیگل انسٹیٹیوٹس کی جانب سے عرضی داخل کی گئی تھی۔ اسی کے جواب میں سرکار کی جانب سے اسپیشل سیکریٹری اٹل کمار رائے نے حلف نامہ داخل کر کے جواب دیا۔ واضح رہے کہ اس معاملے کی آئندہ سماعت 15 نومبر کو ہوگی۔ یو پی انسداد غیر قانونی تبدیلی مذہب آرڈیننس کے مطابق دھوکہ دہی، غلط بیانی، جبراً اور لالچ یعنی کسی غلط طریقے سے یا شادی کی ذریعے ایک سے دوسرے مذہب میں تبدیل کرانا جرم ہے۔ حلف نامے میں کہا گیا کہ جب کوئی شخص ذاتی حقوق کا استعمال کر کے کسی دوسری کمیونٹی میں لے جاتا ہے تو وہاں کے اصول اور عقائد کے سبب پریشانیاں آتی ہیں۔ حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ اس صورت میں فرد کے وقار سے سمجھوتا کیا جاتا ہے اور فرد کو یکساں حقوق کی یقین دہانی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کا تبدیلی مذہب اور اس فرد کی مرضی کے خلاف ہوگا جو سماج میں دوسرے مذہب کے ممبر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن اپنے عقائد کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ زبردستی یا لالچ سے کوئی کسی کا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح کی کوشش ہوتی ہے تو وہ غلط ہے، اس کی مذمت ضرور ہونی چاہیے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو لالچ سے یا زور زپاٹے سے، تشدد سے، شادی سے یا کسی اور غلط طریقے سے کسی کا مذہب تبدیل کر دے۔ اسلام ایسی باتوں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، نہ کیا ہے، نہ کرتا ہے اور انشاءاللہ العزیز نہ کرے گا۔ بی جے پی، کانگریس اور کئی پارٹیاں الیکشن جیتنے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیا طریقے ہیں؟ آپ اچھی طرح بھلی بھانتی پریچت ہیں، واقف ہیں، میں ان پر جانا نہیں چاہتا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہو رہی ہے، یہ بات اروند کیجریوال سے ہو رہی ہے۔ وہ کیا بات ہے، آئیے سنیں۔ ایودھیا کی مفت تیرتھ یاترا کرائے گی دہلی سرکار۔ اتر پردیش میں حکومت بننے پر ریاست کے باشندوں کو بھی مفت یاترا کی سہولت ملے گی، اروند کیجریوال نے کہا ہے۔ بہت خوب۔ یہ ہر پارٹی ایک دوسرے سے بازی جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں نا، جنگ میں اور محبت میں ہر طریقہ قابل قبول ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ ہم ہندوستانیوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آئیے عام پارٹی کیا کہتی ہے اس پر نظر کریں۔ یہ خبر آج کے اخبار راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج رام جنم بھومی ایودھیا میں رام للا اور ہنومان گڑھی میں ہنومان جی کی پوجا کی۔ اس دوران انہوں نے اعلان کیا کہ اب دہلی کے تمام معمر افراد مفت ایودھیا آ سکیں گے اور رام جنم بھومی کا
दौरा कर सकेंगी। हमारी हुकूमत पहले ही कई मकामात के दर्शन करवाने की स्कीम चला रही है। कल सुबह काबीना की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें राम जन्मभूमि अयोध्या को यात्रा की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया जाएगा। AAP के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो उत्तर प्रदेश के बाशिंदों को अयोध्या की मुफ्त यात्रा करने को भी मिलेगी। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान श्री राम मुझे ये सलाहियत और ताकत दें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हम वतनों को यहाँ लाऊं और उन्हें देख सकूं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश के पार्टी इंचार्ज संजय सिंह, रियासती सदर अजीत सिंह समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरों और कारकुनों ने रामलला का दौरा किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए और इसके बाद राम जन्मभूमि पहुंचकर राम लल्ला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री राम और हनुमान जी से अमन और अमान के साथ प्रार्थना करते हुए दिल्ली के लोगों समेत पूरे मुल्क के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें राम जन्मभूमि पर श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का मौका मिला। कल रात हमने सरयू माँ की आरती की। आज सुबह हनुमानगढ़ी गए और हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए। मैं भगवान श्री राम चंद्र जी से अपने मुल्क के लिए दुआ करता हूँ कि तमाम हमवतन हमेशा खुश रहें, सबकी किस्मत अच्छी हो। हमारा मुल्क कोरोना का शिकार है, ये बीमारी जल्द ख़त्म हो जाए। सब हमारे मुल्क में सुकून और ख़ुशी से रहें और हमारे मुल्क की बहुत तरक्की हो। आज मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करने का शर्फ हासिल हुआ। मेरी ख्वाहिश है कि हर हिंदुस्तानी को ये खुश नसीबी मिले। हर हिंदुस्तानी को भगवान श्री राम के दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। हर कोई चाहता है कि वो राम जन्मभूमि आएँ और भगवान श्री राम के दर्शन करें। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन राम लल्ला ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो भी सलाहियत है, मेरे पास जो भी ज़रिया है और जो भी ताकत है, मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राम लल्ला के दर्शन करवाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर कांग्रेस और सोनिया गांधी की तनकीद करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात करके बीजेपी के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों को मुत्तहदा करने की अपील की थी, मगर कांग्रेस और सोनिया गांधी ने कोई पहल नहीं की। अब अगर तृणमूल कांग्रेस अपनी तंजीम की तौसीक़ कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा के रुकन सुखेंदु राय ने कहा कि ममता बनर्जी ने बार बार बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद की वकालत की थी। हमने सोनिया गांधी से अपील की थी कि वो पहल करें। लोकसभा और राज्यसभा में हम बहुत से मामलात पर मुत्तफ़िक़ हैं, फिर बाहर क्यों नहीं होते। अब जब हम तृणमूल कांग्रेस की तौसीक़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पर तनक़ीद क्यों कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस इस वक्त त्रिपुरा और गोवा में काफ़ी सरगर्म है। उत्तर प्रदेश से 2 कांग्रेसी लीडर
कल ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की तनकीद हो रही है कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसका जवाब देते हुए सुखेंदु शेखर ने कहा कि ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तृणमूल लीडर ने बीजेपी मुखालिफ अपोजिशन जमातों को एक छतरी के नीचे लाने पर जोर दिया। कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई पहल नज़र नहीं आई। नतीजे के तौर पर हमने इंतज़ार नहीं किया और अब तौसी कर रहे हैं। सुषमा देव जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हैं, सुखेंदु शेखर के साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा कर रही है, जहां कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस मजबूत है, वहां अगर तृणमूल कांग्रेस जा रही है तो इस पर तनकीद क्यों की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की तामीर व तरक्की और अमन अमान से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के दावे ज़मीनी सूरत हाल के बरअक्स हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग इस वक्त गो नागो मुश्किलात से दो चार हैं। गुज़िश्ता बरसों के दौरान यहाँ के अवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। इक़्तिसादी बदहाली और बेरोज़गारी उरूज पर है, जबकि मरकज़ी हुकूमत तामीर व तरक्की और अमन अमान से मुताल्लिक़ गलत और गुमराहकुन दावे कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें मंगल को यहाँ सरनकोट में पार्टी ओहदेदारों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहीं। इस मौके पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआवन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, सूबाई सदर एडवोकेट रतन लाल गुप्ता, सीनियर लीडरान खालिद नजीब सोहरवर्ती, जावेद अहमद राना, सैयद मुश्ताक बुखारी, अब्दुल गनी मलिक, इसरार खान, मुश्ताक अहमद और कई लोग मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि मरकज़ी हुकूमत दावे कर रही है कि दफ़ा 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद यहाँ तामीर व तरक्की हुई है, अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हुई है और लोग खुशहाल हैं। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल इन दावों के आइन बरअक्स है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जिस तामीर व तरक्की का दावा कर रही है, कहाँ है वो तामीर व तरक्की। जिस अमन के दावे किए जा रहे हैं, कहाँ है वो अमन और कहाँ के लोग खुशहाल हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तामीर व तरक्की और खुशहाली तब तक नहीं आ सकती जब तक नामन की फ़िज़ा कायम हो, और अमन उसी सूरत में कायम हो सकता है जब पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते कायम होंगे। उन्होंने कहा कि जंग व जदल, रंजिशों और तलख़ियों से, तबाही और बर्बादी से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि वक्त रहते अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते इस्तवार किए जाएं। अब आइए अक़वाल ज़र्रीन सुने। अगर आप अपनी ज़बान से ये वादा ले लें कि वो सिर्फ़ मुफीद बात करेगी, तो आप देखेंगे कि रफ्ता रफ्ता आप खामोश होते जा रहे हैं। कोई कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। हमारा रब कितना अजीम है, कितना गफ़ूरुर रहीम है। अगर माफ़ी का मतलब समझना चाहते हैं तो किसी ऐसे शख्स को माफ़
کرنے کی صحیح کریں جو آپ کی کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو، یقیناً آپ جان جائیں گے کہ معاف کر دینے کا اجر اتنا زیادہ کیوں رکھا گیا ہے۔ خدا سے ڈریے، پھر اس شخص سے ڈریے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔